وعلى آل سيدنا محمد بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بدعة محمد حبيب الله خير الأنام أعلى لها الله قدرا في العلا والمقام نعم البتول الرضي نور كل الظلام أم الحسن والحسين أهل المراقي العظام لهم عطايا من المولى كبار الجسام هم سادة أهل الجنان العالية يا غلام هم سادة أهل الجنان العالية يا غلام من حبهم صدق ما يسكن بدار السلام ومن تعلق بهم يظفر بليل المرام أكرمت يا بدعة أحمد فانعمي بالتمام وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام لكم بحمل لرايات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع إثما يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام لكم بحمل لرايات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع إثما يصف سنا كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع بك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة تنادى جمع كل الأنام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم
تنسين هذا الغلام حاشاك يا أم لا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيتي عليين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. ثم لرب آبائنا وأمهاتنا جدتنا لإخواننا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يريد الجنة بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم. يا رب
قائمون بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال فينبغي لك أيها الأخ أن لا تحب ولا تصحب إلا أهل التقوى والعلم وأهل الزهد في الدنيا من عباد الله الصالحين وأوليائه المؤمنين فإن المرء مع من أحب في الدنيا والآخرة كما في الحديث الصحيح وكما قال عليه الصلاة والسلام المرء مع جليسه والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء. فصحبة المتقين والصالحين قربة إلى الله وهي الصحبة المحمودة والمشكورة. وفي فضلها وردت الأخبار والآثار الكثيرة وهي المحبة لله وفي الله التي عظم فضلها وثوابها وارتفع قدرها ومحلها من الدين. وأما صحبة الأشرار ومن لا خير في صحبته من الغافلين المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة فهي الصحبة المذمومة الممقوتة لأن أهل الشر والفساد يتعين بغضهم في الله وتجب مباعدتهم ومجانبتهم وذلك من المهمات في الدين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat, dimudahkan segala urusan, diangkat segala kesulitan dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membaca sedikit dari nasihat Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad, masih berkaitan dengan sahabat yang membantu kita, sahabat yang menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari sahabat-sahabat yang menambah ketangguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana sahabat yang harus kita jaga persahabatannya, kita eratkan hubungan, dan sahabat yang tidak bagus bahkan kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Di kesempatan sebelumnya sudah kita bacakan beberapa nasihat beliau berkaitan dengan persahabatan ini. Kemudian di pagi hari ini masih ada beberapa nasihat yang perlu kita dengarkan dari Al Habib Abdul Haddad berkaitan dengan sahabat ini. Beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fiqarain amin. Bayan bagilaka ayyuhal akh, selayaknya bagi kamu wahai saudaraku, Allah tuhibba wa la tashab illa ahlat taqwa wal ilmi. Jangan kamu mencintai dan menjadikan sahabat seseorang itu kecuali ahlat taqwa wal ilmi, kecuali dia itu orang yang bertakwa dan berilmu. Wa ahlat zuhdi fid dunya, dan juga orang yang ahli zuhud di dalam kehidupan dunia, min ibadillahi shalihin, yaitu dari para hamba-hamba Allah yang saleh, wa auliyaihil mu'minin, dan para kekasihnya yaitu orang-orang mukmin. Fa inna al-mar'a ma'a man ahab fid dunya wal akhirah, karena seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai di dunia, wal akhirah, begitu juga di akhirat. Kama fil hadits sahih, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, ini tentunya hadis ini sudah sering kita dengar, almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan seseorang itu dengan siapa yang dicintai. Atau lafaz hadis anta ma'aman ahabbta, kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Hadis-hadis seperti ini tentunya dengan makna yang berbeda, dengan lafaz yang berbeda, tapi maknanya sama, bahwa seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Dan tentunya kumpul dengan orang-orang soleh tentunya nanti akan menyebabkan dia akan dikumpulkan dengan orang soleh di yaumil qiyamah. Wa kama qala alaihi assalatu wassalam, dan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a jalisi, seseorang akan berkumpul dengan siapa yang teman duduknya, sering duduk-duduk dengan dia. Artinya siapa yang bergaul dengan siapa, disitu akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah. Wal mar'u ala dini khalili, dan seseorang itu agamanya sesuai dengan kekasihnya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah siapa di antara kalian, atau perhatikanlah oleh kalian, man yukhalil, siapa yang menjadi sahabatnya, siapa yang menjadi kekasihnya. Jadi khalil ini adalah kekasih, makanya Nabi Ibrahim suka mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-jalisu salih khairun minal wahdah, duduk atau teman orang soleh itu lebih baik daripada sendirian. Wal wahda khairun minal jalisi su, dan sendirian lebih bagus daripada punya teman yang tidak baik. Jadi kalau nggak ada teman, ya afdolnya mendingan nggak usah bersahabat, daripada sahabat kita orang-orang yang tidak bagus, mendingan kita sendiri.
Tapi pilihannya kalau sendiri atau kumpul dengan orang soleh, tentunya kumpul dengan orang soleh itu lebih afdal. Fasuhbatul muttaqina wassalihina qurbatun ilallah. Fasuhbatul muttaqin wassalihin, bahwa punya sahabat atau bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa dan orang soleh merupakan kurbah, merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artinya bersahabat dengan orang-orang yang soleh itu adalah ibadah. Bersahabat dengan orang-orang yang baik-baik itu adalah ibadah. Wahya as-suhbatul mahmudatu al-mashkurah. Itu adalah ibadah. Apa itu? Adalah persahabatan yang terpuji, yang disyukuri, yaitu sahabat yang bagus, yang harus wajib kita bersyukur kepada Allah kalau kita punya apa? Sahabat-sahabat yang baik. Wa fi fadliha, dan berkaitan dengan keutamaan punya sahabat yang baik ini, waradatil akhbaru wal atharu al-katsira. Telah banyak riwayat-riwayat, berita-berita yang berkaitan dengan memiliki sahabat yang baik. Jadi sangat banyak akhbar wal athar. Ini biasanya akhbar wal athar ini hampir sama. Ada yang mengatakan akhbar ini meliputi berita yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Nabi Muhammad atau dari nabi-nabi yang lain, itu masuk ke dalamnya akhbar. Wal athar juga sama, tapi kebanyakan athar ini perkataan, perbuatan yang disebutkan kepada selain Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, ulama, itu athar. Tidak khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis itu langsung ke Rasul. Jadi kalau waqat warada fi fadliha misalkan al-ahadits, berarti langsung ke Rasul. Tapi kalau akhbar wal athar, akhbar ini bisa berita-berita tentang Nabi Isa, Nabi Musa. Itu kan kenapa disebut akhbar? Karena memang cerita-cerita tentang persahabatan yang baik bukan hanya ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pada nabi-nabi sebelumnya. Seperti kalau kita sering baca itu tentang akhbar, tentang Ashabul Kahfi, itu kan cerita tentang apa? Seekor anjing yang dapat kemuliaan, bahkan masuk ke dalam surga karena apa? Persahabatannya dengan orang-orang yang soleh. Itu akhbar, itu masuknya berita-berita zaman Bani Israil, zaman-zaman dulu, itu namanya akhbar, masuk ke dalam berita-berita yang terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal athar, dan athar ini kebanyakan setelah berita-berita tentang persahabatan setelah Rasul, dari sahabat, misalkan dari kata-kata sahabat Nabi, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari para ulama, ini masuknya ke dalam athar. Wa fi fadliha waradat al-akhbar wal athar al-katsira wa hiya al-mahabbatu lillah wa fillah, yaitu persahabatan yang didasari karena cinta untuk Allah dan untuk karena Allah dan untuk Allah. Alladzi aduma fadluha, yang tentunya sangat besar kemuliaannya, wa thawabuha, dan pahalanya. Wa irtafa'a qadruha wa mahalluha min ad-din, dan irtafa' qadruha, yaitu apa? Tinggi derajatnya, dan mahalluha, kedudukannya di dalam agama. Artinya persahabatan itu punya kemuliaan di dalam agama, dan kedudukannya juga mulia. Karena memang sering kita dengar tadi hadis-hadis almarhum ma'aman ahab, itu merupakan mahal fiddin, di dalam agama itu kedudukannya sangat luar biasa. Bagaimana kita nanti di yaumil qiyamah dilihat dari dunia, bahkan agama seseorang pun dilihat daripada sahabatnya. Dikatakan tadi almarhu ala dini khalil. Jadi kalau kita mau lihat orang itu baik gak baik, lihat sahabatnya siapa. Jadi itu menentu. Makanya kalau kita mau mencari orang pasangan hidup, baik apa enggak nih si hari ini, lihat siapa sahib-sahibnya, siapa man yukhalil, siapa yang menjadi apa? Orang-orang dekatnya. Itulah menjadi hukum bagi si orang tadi. Wa amma suhbatul asyrari wa man la khaira fi suhbatihi minal ghafirin al-mu'ridin anillah wa anil daril akhirah. Wa amma suhbatul asyrar, adapun persahabatan dengan orang-orang yang tidak baik,
Wa amma suhbatul asyrar, persahabatan yang buruk. Wa man la khaira fi sohbatihi, dan yang tidak ada kebaikannya di dalam persahabatan. Dari mana persahabatan yang gak baik? Minal ghafilin, yaitu persahabatan yang dijalin dengan orang-orang apa? Ghafilin. Ghafilin ini orang-orang yang apa? Lalai. Orang-orang yang lalai. Al-muridin anillah, yang berpaling dari jalan Allah. Wa anidaril akhirah, dan dari jalan akhirat. Ini adalah sohbatul asyrar. Ini adalah persahabatan yang buruk, yang tidak ada kebaikan di dalam persahabatannya itu. Karena memang kita menjalin hubungan sama orang-orang yang ghafil. Muridin, yang orang yang berpaling dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Fahiya as-sohbatul madmumatul mamqutah. Itu adalah persahabatan al-madmumah, yang tercela, al-mamqutah, yang terbenci atau yang tidak disukai. Jadi itu adalah persahabatan yang tercela karena tidak disukai oleh Allah, persahabatan yang buruk. Li'anna ahla syarri wal fasadi, karena memang ahlu syar, karena memang orang-orang yang ahlu syar, orang yang gak bagus, wal fasad, dan juga orang yang suka merusak, dikatakan yata'ayyan ba'duhum fillah, yaitu bughdhum, yata'ayyanu bughdhum fillah, itu akan menentukan kebenciannya kepada Allah, akan yu'id, akan menolong, membuat kita menjadi benci kepada Allah. Watajibu muba'adatuhum, maka wajib bagi kita muba'adatuhum, menjauhkannya, wa mujanabatuhum, dan menjauhi, menghindari. Taba'ud dan muba'adah, menjauhi, mujanabah yaitu menghindari. Wa dzalika minal muhimmat fid din. Tentunya itu semua adalah dari perkara-perkara yang memiliki kepentingan dalam urusan agama. Ini maksudnya al-haddad, mencari sahabat itu bukan perkara biasa, tapi itu adalah termasuk perkara agama. Jangan kita sembarangan memilih sahabat. Kalau kita memilih sahabat yang buruk, itu akan merusak agama kita. Tapi kalau kita memilih sahabat yang baik, insya Allah akan memperbaiki agama kita. Ini adalah kesimpulan dari nasihat al-haddad yang alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di permulaan dari bab mencari sahabat yang baik. Intinya, carilah sahabat-sahabat yang soleh, insya Allah itu akan menjadikan agama kita soleh. Hindarkan sahabat yang tidak baik, yang syar, karena itu akan merusak juga agama kita. Insya Allah Allah jadikan para sahabat, orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita semua adalah orang-orang saleh. Wabil khusus yang sahabatnya nggak bisa-bisa, siapa? Orang rumah kita. Karena orang rumah kita sangat besar itu pengaruhnya. Kalau kita sudah menikah, maka istri, anak itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia sahabat yang nggak bisa-bisa. Setiap hari tidur bareng, makan bareng, maka di situ akan berpengaruh. Kalau sebelum kita nikah, orang tua kita, karena kita setiap waktu dengan orang tua. Jadi kalau kata para ulama, al-bi'ah atau lingkungan itu sangat dominan untuk merubah seseorang. Makanya Rasul pernah bilang, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani binasrani aw yumajjisani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya lingkungan. Karena anak baru lahir, lingkungan paling dekat orang tuanya. Setelah selesai orang tuanya, lingkungan kita siapa? Keluarga. Di keluarga itu ada suami tadinya soleh, dapat istri tidak soleh, lingkungan keluarga istri tidak soleh, berubah. Ada suami yang tidak soleh, pas nikah jadi apa? Berubah. Perubahan itu banyak terjadi, yang merubahnya itu adalah lingkungan terdekat. Jadi insya Allah jamaah yang tadinya soleh, habis nikah tambah soleh, insya Allah. Itu adalah keinginan kita, karena kita berharap tentunya orang-orang rumah kita ini orang-orang yang mendukung kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin pembahasan sebelum kita tutup pembahasan ini. Kalau ada yang bertanya silakan sebelum kita baca qasidah. Karena di sini setelah itu ini babnya bab lain ya.
babnya lain, insya Allah bab sohbah ini kita anggap selesai, nanti kita masuk di bab lain. Maka sebelum tutup, mungkin kalau ada yang bertanya, kalau tidak langsung kita bersihkan. Memang masih pagi, masih pada apa, masih setengah-setengah. Kan tadi kita mulai jam 5 dan ini karena subuhnya sudah jam berapa? Jam 4 lewat 6. Jam 4 lewat dikit. Jadi kalau kita nungguin sampai jam setengah 6, bukan antun doang yang lemes, kita juga kadang lewat. Mungkin kelamaan, nunggu kelamaan. Jadi kita jam 5 start. Jadi kalau subuhnya jam 4 begini, insya Allah jam 5 kita apa? Jadi selesainya pun lebih cepat, nggak mesti jam 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tujuan awal dari Lubangbuaya baru. Saya mau nanya, kalau untuk kita bisa menentukan sahabat, tapi untuk anak-anak kita tuh bagaimana? Anak-anak itu kita jangan sampai anak-anak kita salah memilih sahabat. Jadi kan terima kasih. Iya, alhamdulillah ahlan salam. Insyaallah jadi istiqomah tali. Nah ini tentunya memang kita jangan jagain diri kita doang, karena di dalam Al-Quran surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi benar pertanyaannya, jangan cuma kita doang jaga apa? Persahabatan kita, lingkungan yang baik, tapi anak kita pun harus kita jaga. Nah ini tentunya merupakan hal yang diingatkan langsung dari Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita, hati-hati, jangan sampai dari golongan orang yang nanti mestinya masuk surga tercekal, terhambat kita masuk surga gara-gara anak kita. Gara-gara anak kita, kenapa nanti anak kita akan nuntut, ya Allah memang bapak saya orang baik, ngaji mulu, ta'lim mulu, sholat mulu ke masjid, tapi saya nggak pernah disuruh, nggak pernah diperhatikan dia ibadah untuk diri sendiri. Itu kata Rasulullah SAW, nanti banyak orang tua tercekal masuk surga gara-gara apa? Gara-gara anak. Nah, ini jangan sampai anak kita menjadi penghambat. Kita minta kepada Allah semoga anak-anak kita justru menjadi pendorong kita untuk cepat mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya terlepas beban kewajiban kita kepada anak, maka kita harus melakukan perintah Allah dan Rasul terhadap anak kita. Yang pertama tentunya kita secara garis besar menjaga supaya tidak terperosok anak kita dalam lingkungan yang tidak baik atau dari sahabat yang salah. Ini harus itu menjadi tujuan utama. Lalu bagaimana tata caranya untuk melakukan itu? Yang pertama tadi dari ayat tadi, qu anfusakum, jaga dirimu. Ketika jaga dirimu dan keluargamu, berarti yang pertama kata para ulama dari qudwah, dari contoh. Orang tua harus nyontoin, jangan cuma nyuruh doang. Tong, awas ya, jangan cari teman sembarangan. Harus rapi, harus yang rajin sholat, harus yang gak mau maksiat. Antum sebagai orang tua juga cari sahabat yang baik, karena memang perintah kita kepada anak mentah kalau kita nggak nyontoin. Makanya ayat tadi dimulai ku anfusakum wa ahlikum, mulai dirimu dan keluarga, berarti kita dulu. Jadi bapak ibu harus nyari sahabat-sahabat yang baik-baik. Ini sebagai ajakan pertama, karena anak itu yang pertama yang jadi contoh itu bukan perkataan tapi perbuatan orang tua. Bapak nyuruh saya nyuruh temen yang sholat, temen bapak aja nongkrong mulu. Kalau lagi bertamu, lagi datang sholat, tetap aja ngobrol nggak sholat. Nah itu akan jadi pelajaran bagi dia. Jadi contohkan pertama, ibda binafsik, mulailah dari diri kita, terutama orang tua nih. Contoh adalah dakwah yang paling bagus, namanya ad-da'wah bil hal, antok minad dakwah bil lisan. Dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Kita datengin, kita temuin, yang datang ke rumah kita ajak anak itu ke rumah teman kita, semuanya baik-baik. Yang rajin sholat, yang ibadah bagus, itu akan terekam dia Pak, di otak anak kita. Oh ternyata sahabat kayak begini nih, yang datang waktu sholat langsung ingetin sholat, lagi taklim diajak taklim. Berarti dia akan cari tuh sahabat-sahabat kayak sahabat ayahnya. Jadi itu yang pertama. Jadi contohkan. Terus yang kedua, perhatikan
perhatiin Nabi Muhammad SAW itu kalau datang ke rumah seperti diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, diceritakan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Kata Maimunah, Rasul itu kalau datang ke rumah, kalau lagi ada Abdullah bin Abbas itu masih dekat dengan Maimunah. Maimunah ini punya adik Ummu Fadl. Jadi Ummu Fadl, nah ini dengan Maimunah, ini kerabat, masih saudara. Ummu Fadl ini adik kakak dengan Maimunah. Ummu Fadl ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas itu nikah dengan Ummu Fadl, punya anak Abdullah. Maimunah dengan Ummu Fadl adik kakak. Berarti Ummu Maimunah apanya? Ummu Fadl bibinya. Jadi Abdullah bin Abbas itu sering banget ke rumah Maimunah. Abdullah bin Abbas lebih suka ke rumah Maimunah daripada ke rumah dia sendiri. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, karena saya pengen ngeliat nih apa sih yang dilakukan Nabi. Padahal Abdullah bin Abbas masih kecil. Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Berarti kan masih apa? Dia lahirnya Abdullah bin Abbas 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Jadi waktu Nabi hijrah 3 tahun umurnya Abdullah bin Abbas. Nabi di Madinah 10 tahun. Berarti waktu Nabi meninggal sekitar 13 tahun. Masih kecil banget. Makanya kalau kita lihat riwayat-riwayat Rasul waktu berbicara dengan Abdullah bin Abbas, seperti hadis Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi, kata Abdullah bin Abbas, dulu saya pernah naik kotak di belakang Nabi, diboncengin. Karena masih kecil. Dipegang, nggak pakai kuda sendiri, masih kecil. Faqala ya gulam inni wa'alimuka kalimat ihfazillah ihfazillah tajid. Ya gulam, pakai kalimatnya apa? Anak kecil. Itu saya baca karena Abdullah bin Abbas masih kecil. Tapi yang menarik, dari umur kecil dia lebih suka ke Maimunah. Ngapain? Dia pengen ngeliatin Nabi makannya bagaimana sih, minumnya bagaimana. Udah dari kecil udah pengen apa? Bukannya pengen main di situ, tapi pengen ngeliatin Nabi. Itu hebatnya Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai waktu Rasulullah dilihat tuh Nabi biasanya begini, Nabi diikutin semuanya. Sampai dia hafal Nabi mau wudhu nih, langsung dia cari air siapin. Nabi mau mandi langsung. Sampai sekali waktu Rasulullah mau mandi udah ada air lengkapnya air. Karena dulu kan kalau mau mandi ngambil dulu air, limbah paling enggak, atau ngambil di lembah. Nah, kalau kita kan tinggal apa? Muter. Ditanya sama Rasulullah, siapa yang nyiapin ini? Kepada istri, siapa nanya? Yang nyiapin air. Maimunah nunjuk Rasulullah, nunjuk Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas dipegang palanya sama Rasul kecil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu untuk Abdullah bin Abbas masih apa? Masih kecil. Karena begitu aktifnya membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Walaupun hadis itu khusus untuk Abdullah bin Abbas, tapi tentunya maknanya umum ya, bisa juga dipakai untuk kita. Intinya dari kecil itu, kata salah satu kisahnya, kata Maimunah, Rasul itu kalau datang pertama ngelihat Abdullah bin Abbas, nanya pertama kali, "Hal saleh, udah sholat tuh?" Pertama kali ditanya, kata Maimunah, setiap datang Rasul nanya tentang sholat, udah sholat tuh? Sudah. Sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah, alhamdulillah. Karena Abdullah bin Abbas masih kecil, dia sholat masjid, habis itu pulang duluan nih. Pengen Nabi datang, udah dia pengen lihat tuh. Kata Maimunah, setiap datang Rasul nanyain sholat. Nah, ini juga merupakan pendidikan kepada anak kita. Kita datang, mereka datang ke rumah, nah ditanyain, bersolat belum? Tadi di mana sholatnya? Temen sama siapa? Itu jangan kita cuek. Rasul nanya begitu. Kalau kita kan kagak datang, udah makan belum? Karena baru datang ketemu, nanyain makan. Pulang sekolah, udah makan belum tadi? Makan. Kalau nggak nanya makan mau, akhirnya tuh anak tahu kewajiban pertama makan. Karena bapak pasti nanya urusan apa? Makan. Ini jadi Rasulullah memberikan apa gambaran yang pertama ditanya oleh Rasul sholat. Abdullah bin Abbas nggak mau masuk kalau belum sholat. Itu tentunya gambaran kita perhatiin anak datang bermain dari mana? Sama main di sana Kak. Sama siapa? Nah itu ketika nanya begitu terus, jauh nggak baik, jangan itu nggak bagus. Ini jadi akhirnya itu anak akan berhati-hati di dalam apa? Memilih waktu keluar dari rumah karena akan ditanya sama bapaknya. Artinya perhatian yang besar. Jadi perhatiin, jangan kita urusan apa? Urusan dunianya tapi urusan persahabatannya enggak. Nah, kita kan masya Allah
Punya anak keluar masa bodoh, mau main sama siapa di jalannya, nggak tahu kemana. Antum harus tanya mau kemana, mau jalan, mau sama siapa. Tanya, mau pulang, oh jangan. Tidak tahu orang tua nggak bagus, jangan itu. Nah, itu dengan begitu akhirnya anak itu memilih sahabat itu sangat-sangat apa? Berhati-hati. Nah, setelah itu baru kita kasih teori. Jadi yang pertama nyontohin diri, yang kedua secara lisan perhatian terus, yang ketiga baru kasih dalil-dalil tadi. Al-mar'u ala dini khalilin, ceritain persahabatan tentang hukum apa? Bukan hukum fadilah, istimewaan, cerita-cerita orang yang jadi hebat karena persahabatannya bagus dan seterusnya. Itu diceritain tentang teori-teori tadi. Jangan cuma dibacain kitab doang, bapaknya soalnya nggak benar semua. Udah gitu di hari-hari nggak memperhatikan, ini akan sulit. Jadi tentunya yang pertama contohkan dengan perbuatan. Anak-anak itu akan melihat dan merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena kita tahu anak itu pasti idolanya adalah orang tuanya. Idola pertama pasti orang tua. Ketika orang tua nggak ada sosok yang bisa diidolakan, baru dia akan nyari idola lain. Ini bahaya. Kalau nyari idola lain ulama sih aman. Nah idolanya ngaco berantakan. Makanya kita harus jadi idola, harus tampil keren di depan apa? Anak harus keren. Itu kata para ulama begitu. Rasulullah selalu menyontohkan kita. Khadijah, Fatimah, ditanya nggak ada yang diidolakan oleh Rasul. Abu Bakar, Aisyah tanya. Selain Rasul, tentunya Abu Bakar sebagai idolanya Aisyah begitu. Semua sahabat itu mengidolakan Rasul, baru apa orang tuanya. Nggak ada mengidolakan orang lain sementara orang tuanya enggak. Ini bahaya. Jadi harus jadi idola. Tentunya namanya idola ya begitu. Harus tampil apa? Sempurna, bisa keren di depan. Riak nggak apa-apa kata ulama. Riak sama anak nggak apa-apa. Kita baca Quran sembunyi-sembunyi, jangan di rumah. Panggil anaknya, dengerin bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sama anaknya, bapaknya baca Quran. Jangan ngumpet. Tawabuk di kamar dia. Anaknya nggak pernah ngeliat bapaknya baca Quran. Kamu nggak tahu, bapak nggak mau riak sama kamu. Enggak, riak sama siapa? Sama anak, biar jadi contoh. Bapak saya itu sering baca Quran, megang tasbih, sering zikir, sering baca kitab. Kelihatan tuh anak, kayak jadi idola kita. Jangan kita ngumpet, kalau sama sohib ngumpet dah. Nggak ada yang tahu, biar jamaah nggak pernah tahu kita baca Quran, nggak apa-apa. Tapi kalau sama anak, istri depannya baca, kasih tahu, kumpulin, dengerin, itu nanti akan menjadi apa? Idola kita. Jadi ini tentu yang pertama, contohkan jadilah idola. Yang kedua perhatikan. Yang ketiga baru teori. Nah ini kadang-kadang teori ini bapak bukan ustaz, ya udah suruh ngaji tuh anak. Suruh ngaji, kita nggak bisa pakai dalil, kita nggak ngerti. Udah ajak ngaji, dengerin. Itu juga menjadi apa? Cara mendidik apa? Tentunya banyak sekali teori-teori, tapi intinya 3. Contoh, perhatian, teori. Jangan cuma teori doang, tapi apa? Atau contoh saja, tapi nggak perhatian juga nggak bisa. Jadi memang harus ada contoh perhatian. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik, itu babnya ada bab tentang bagaimana cara menyuruh orang sholat. Cara Nabi. Nabi itu luar biasa nyuruh orang sholat. Salah satunya dari kecil ditanamin muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin. Perintahkan anak-anak mendirikan sholat, mereka umurnya 7 tahun. Itu suruh. Jadi nyuruh. Dari kecil udah diperhatiin Nabi. Setelah itu baru dikasih dalil. Siapa yang gak sholat begini, siapa yang gak cari sahabat yang baik begini dalil. Nah ini baru bawain cerita-cerita. Anak-anak itu paling dulu dibawain apa? Cerita-cerita. Makanya Al-Quran itu sepertiga isinya cerita. Al-Quran itu sepertiga isi Al-Quran itu isi cerita. Karena memang kalau cerita itu menarik. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah kepada mereka agar mereka berpikir. Baru itu masuk. Nah, jadi contoh, perhatian, baru teori kita kasih. Insya Allah akan berubah. Tentunya secara detailnya nanti ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita semua anak-anak yang saleh dan salehah. Insya Allah sahabat-sahabat mereka pun sahabat-sahabat yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alaika bitaqwallahi fi sirri wa alanat wa qalbaka nadhifhu min ar-rijs
وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتى وإن ترضى بالمكسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق لها فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Kitab Ad-Durarul Bahiyah halaman 26 wa amma ahlu baiti wa qala radhiyallahu anhum wa amma ahlu baiti faqad alima sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi tariqil wahyi annahu sayujadu fi ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aqrabun nasi ilaihi wa alsaqahum bihi. وفي ذلك قال الإمام القرطبي وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأنهم جزء منه فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأوا عنه كما قال فاطمة بدعة مني ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والحقوق فسفكوا من أهل البيت دماءهم
وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Ad-Durar, yaitu berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan dari kitab Ad-Durar ini menambah mahabbah kita, menambah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan tentang Al-Quran, yaitu bagaimana kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada kita untuk berpegang dengan dua thaqalain, dengan dua nasihat wasiat yang sangat berat. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sudah kita bacakan bahwa kalau berkaitan dengan Al-Quran ini fa'amruhu wadih, ini adalah perkara yang sudah jelas. Kenapa? Al-Quranul Karim, tentang ini adalah kitab suci sebagai dustur, sebagai apa? Pedoman hidup. Nah, tidak mungkin orang bisa selamat tanpa Al-Quran. Maka wajib bagi kita berpegang dengan Al-Quran. Siapa yang menjauh Al-Quran berarti pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini adalah undang-undang dasar daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya selain Al-Quran nanti diiringi dengan hadis Rasulullah SAW, karena hadis itu merupakan wahyu seperti Al-Quran. Makanya ada orang yang memisahkan antara Quran dan hadis. Sebenarnya Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Al-Quran wahyu, hadis juga wahyu. Hanya saja kalau Al-Quran mutlak benarnya tidak diragukan, cuman kalau hadis harus diteliti dulu. Kalau sudah benar jelas sahihnya, maka hukumnya sama dengan Al-Quran. Tidak boleh dibedakan antara hukum Quran dan hadis. Bedanya itu hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, perlu diperiksa. Kalau Al-Quran mutlak. Kenapa? Karena memang ada orang yang tidak mau pegang hadis, cukup pegang apa? Al-Quran. Tentunya sesat, megang Al-Quran doang, sesat juga. Kenapa? Karena sudah kita katakan tadi, Quran itu adalah hukum dasar, undang-undang dasar. Tidak akan bisa orang selamat menjalankan Quran tanpa hadis. Bagaimana antum mau sholat subuh 2 rakaat? Dari mana antum sholat subuh 2 rakaat? Dari mana sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Apalagi cara baca, rakaat pertama takbiratul ihram dan seterusnya itu nggak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tidak ada tata caranya. Makanya orang hadis, karena Al-Quran itu adalah wahyu. Ketika sudah wahyu, maka masuk ke dalamnya hadis. Makanya nanti ketika ada hadis taraktu fikum amrayn in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Ada kalimat wa sunnati. Sebenarnya wa sunnati itu kata para ulama banyak dilemahkan dan tidak ada di Sahih Muslim. Adanya di riwayat Abu Dawud. Kalau dari satu-satu sanadnya lemah, tapi kalau digabungkan menjadi hasan di ghairihi. Kenapa? Karena makna Al-Quran sudah masuk ke dalamnya apa? Hadis. Jadi nggak perlu Al-Quran wa sunnah, nggak perlu. Quran sudah masuk ke dalamnya hadis. Kenapa? Al-Quran itu wahyu. Semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang keluar dari Nabi Muhammad disuruh kita apa? Menjalankan. Jadi makanya Al-Quran wa sunnah itu banyak dilemahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran saja pemahamannya masuk ke dalamnya sunnah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, diingatkan saja karena nanti ada orang yang ngotot hadis taqalain itu Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Ahlul Bait. Justru kebalik, karena Al-Quran dan Sunnah itu sudah satu paket, nggak perlu pakai
kitabullah wa sunnati, itu nggak perlu karena sunnah itu sudah masuk ke dalam Al-Quran. Makanya dulu selalu berbicara tentang Rasul itu adalah Al-Quran. Makanya waktu Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran berjalan adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan lagi, wa amma ahlu baitihi, adapun keluarganya ahlu baiti. Ini sudah kita jelaskan tentang ahlul bait. Kata-kata ahlul bait ini disebutkan di 4 ayat atau di 4 ayat yang berbeda di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kata-kata ahlul bait itu 4 kali disebutkan, walaupun yang terkenal di nama yuridullah yudhiba ankum rijza ahlul bait. Tapi di luar itu ada 3 ayat lagi berbicara tentang ahlul bait. Dan ahlul bait itu aslinya adalah orang yang ada dalam sebuah rumah, artinya keluarga. Tapi sudah menjadi bahasa, kalau disebutkan ahlul bait tidak dimaksud kecuali keluarga Nabi Muhammad SAW. Sejak turun innama yuridullah yudhiba ankum rijza ahlul bait, sejak turun surat Al-Ahzab ayat 33 itu, maka tidak disebut kata-kata ahlul bait kecuali yuradu bih, kecuali yang diinginkan dari kata ahlul bait itu adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita duduk di sini, wah ini ahlul bait nih, nah itu udah maksudnya udah paham tuh. Maksudnya apa? Keluarga Nabi, bukan ahlul bait rumah ini, bukan. Kalau kecuali kita nanya, yang ahlul bait mana? Nah, kalau siapa yang ahlul bait yang ada di rumah ini siapa ini? Baru ditunjukin ahlul bait. Oh berarti ini turunan Nabi, bukan. Kalau itu karena konteksnya ditanya tentang apa. Tapi kalau secara mutlak disebut kata-kata ahlul bait, maksudnya adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, kami tidak menyebut ahlul bait yang dimaksud keluarga Rasul kecuali sejak turun surat Al-Ahzab ayat 33. Ketika turun innama yuridullah yudhiba ankum rijza ahlul bait. Sejak turun ayat itu, setiap menyebut keluarga Nabi kami nyebutnya adalah ahlul bait. Jadi kalau usah ahlul bait Nabi, kalau usah pakai ahlul bait Nabi. Sudah, kalau pakai Nabi, al baitnya itu hilang, jadi nakirah, ahlu baitin Nabi. Tapi kalau nabinya dibuang katanya, maka sebut ahlul bait. Seperti kata ini, ahlu baitihi. Ini berarti hi-nya ini domirnya kepada Nabi. Ini kalau bahasa nahunya katanya idhofahnya. Ini ahlu baitin Nabi itu sama ahlu baitihi. Kalau nggak pakai domir ha, pakai alif lam aja, pakai apa? Yang ini idhofahnya ke ahlul bait. Nah, itu ahlul bait berarti keluarga Nabi, atau ahlu baitihi berarti apa? Keluarga Nabi. Faqad alima sallallahu alaihi wasallam. Faqad alima, sungguh telah mengetahui. Ini kan di dalam bahasa nahunya katanya qad kalau masuk ke fi'il madhi ditakkid. Faqad alima, kalau fi'il qad masuk ke fi'il mudhari kadang-kadang. Qad ya'lamu, qad ya'lam itu kadang-kadang tahu. Qad yadrus, qad yakul, kadang-kadang makan. Tapi qad alima berarti benar-benar sudah tahu, ditakkid. Bukan sembarangan di Nabi Muhammad tentang ahlul bait ini tahunya pakai apa? Faqad alima, sungguh telah mengetahui, benar-benar telah mengetahui Nabi Muhammad SAW tentang ahlul baitnya bitariqil wahyi, dengan jalan lewat apa? Wahyu. Jadi bukan karena perasaan, bukan keluarganya. Jadi keluarganya pesen-pesenin karena apa? Cintanya Nabi sama keluarganya. Bukan, itu namanya tariqah apa? Fitrah. Ini tariqah kalau bahasa kita naluri. Sebagai seorang bapak pasti cinta kepada keluarga. Ini enggak, Rasulullah mesen untuk megang keluarganya itu bukan karena sebagai seorang bapak mesen karena kecintaan kepada keluarga. Enggak, ini bitariqil wahyi. Ini Rasul nyuruh kita mencintai ahlul bait bukan karena namanya ahlul bait wajib akan ada, sayujadu akan ada fi ummati, di golongan umatnya. Maksudnya orang yang beriman saja disebut umat Nabi,
atau orang yang hidup setelah atau di masa Nabi disebut umat Nabi. Mau beriman nggak beriman disebut apa? Umat ini umatnya Nabi tapi nggak beriman sama Nabi. Tapi itu ada yang bilang umat itu semua orang yang hidup di masa Rasul dan setelah Rasul, itu namanya umat. Umat Nabi Musa berarti orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Umat Isa, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah pendapat pertama, orang yang hidup di masa Rasul dan setelah Rasul disebut umat. Ada yang mengatakan umat itu khusus yang beriman. Walaupun orang itu hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi kalau nggak beriman nggak disebut apa? Nggak disebut umat. Nah, ini pendapat yang mengatakan ini. Tapi kata para ulama, kalau bicara secara umum, berarti setiap orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad disebut umat Nabi secara umum. Tapi kalau di dalam kitab maksudnya di sini adalah orang-orang yang apa? Beriman. Nah, ini jadi beda ya. Ya kalau kata orang dilihat aja tuh ngomongin dalam bab apa nih. Karena kalau kita bicara tentang pengkelompokan umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, tapi bukan berarti setiap yang hidup di masa itu beriman. Umat Nabi Musa ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Umat Nabi Isa ada yang beriman, ada yang beriman. Umat Nabi Muhammad ada yang beriman, tidak beriman. Tetapi kalau dimaksud di dalam bab tertentu seperti bab kita ini, maksudnya adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sayujad fi ummati, akan ada pada umatnya. Itu orang yang beriman, bukan umat umum. Siapa itu? Umatnya yang bagaimana? Akan ada di umat Nabi Muhammad man yahdimu huquqahu. Dikatakan yahdim itu adalah yukasir, memecah. Artinya huquqahu, tidak ngasih bulat di antara umat Nabi yang memecah huquqahum, hak-hak mereka, nggak ngasih sempurna. Jadi cintanya itu nggak full. Perintah Nabi nggak dijalankan secara sempurna, cuma dikasih apa? Setengah, sebagian. Ini tidak menyempurnakan hak-hak mereka. Yaitu man yahdimu huquqahum wa yuqatiluhum, bahkan ada nanti yang apa? Memerangi mereka. Memerangi, yuqatil, bisa membunuhnya dengan kalimat. Kata orang sekarang membunuh karakter, apa? Ya, pembunuhan karakter, dijelek-jelekin, dihina, direndahkan supaya orang tidak memuliakan. Itu juga yuqatil, itu juga membunuh. Karena kata Rasul, kenapa kok Rasul tuh mengulang-ulang tentang ahlul bait? Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakir itu 3 kali. Mereka kalau di zaman Yazid memeranginya dengan apa? Bunuh semuanya, mau dibunuh kecuali satu yang selamat, Ali Zainal Abidin. Tapi zaman sekarang atau di zaman tertentu lain nggak dibunuh, tapi dibunuh karakternya, itu juga dibunuh. Nah, dibunuh karakter malah lebih parah daripada membunuh apa? Secara fisik. Kalau dibunuh secara fisik, orang yang melihat marah, akan membela. Makanya setelah pembunuhan Sayyidina Husain terjadi pemberontakan dari pencinta Ahlul Bait. Berantakan tuh, pemerintahan Yazid berantakan. Sebelumnya, zaman sebelum Yazid, Muawiyah aman. Muawiyah jadi khalifah, nggak ada pemberontakan. Padahal dia cukup lama, hampir 20 tahun tuh Muawiyah menjadi apa? Khalifah. Nggak ada pemberontakan, aman. Kenapa? Dia jaga Ahlul Bait. Tapi zaman Yazid dia bunuh, mulai berantakan. Terjadi pemberontakan Mukhtar atau Kofi dan yang lainnya. Ternyata pembunuhan secara fisik menimbulkan pemberontakan, ribut. Kalau Ahlul Bait dibunuh, wah dunia ramai. Para muhibbin, para pencinta akan berontak. Coba-coba dibunuh Ahlul Bait. Walaupun mereka benci, kalau bunuh secara langsung, mereka akan berhadapan dengan apa? Pencinta Ahlul Bait. Sama Yazid waktu membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya, Ahlul Bait sedikit, nggak ada yang bisa melawan Yazid. Yazid pasukannya besar. Tapi setelah itu pemberontakan begitu banyak. Kenapa? Pencinta Sayyidina Husain tidak terima. Dan akhirnya terjadilah pemberontakan sampai Yazid pun akhirnya dibunuh. Ubaidillah dipotong palanya. Ubaidillah yang memimpin pasukan di Karbala itu dipotong palanya. Bahkan pasukan Ubaidillah yang ikut turun di padang Karbala dipotongin satu-satu palanya. Karena pencinta Ahlul Bait marah. Begitu juga sekarang. Kalau dibunuhin Ahlul Bait pasti akan terjadi keramaian luar biasa, akan terjadi pemberontakan, akan terjadi perang saudara. Walaupun
Ahlul Bait nggak banyak, tapi pencintanya apa? Bahaya itu sumbu pendek itu banyak kan, ribut. Makanya kalau dibunuh secara fisik terjadi kecacuan, maka ada pembunuhan yang kedua. Dan wa yuqatiluhum, mereka memerangi Ahlul Bait, tapi peranginya, membunuhnya bukan dengan fisik tapi dengan namanya dihancurkan, dibunuh. Apa disebut istilah barusan? Pembunuhan karakter. Itu pembunuhan karakter itu lebih bahaya. Karena kalau dibunuh secara karakter nggak ada yang berontak, malah dia benar juga. Oh iya, malah disetujuin, malah jadi apa? Oh benar berarti. Nah, ini luar biasa. Ini lebih bahaya. Apalagi dengan media sosial yang sekarang ini. Oh, pembunuhan karakter tuh kalau kita nggak paham tentang fadilah, keistimewaan, kedudukan, kita akan goyah. Makanya ketika ada di media mulai ada yang berkoar-koar tentang apa? Nasab, wah sebagian yang nggak paham goyah karena nggak ngaji. Kitab pembahasan taklim berkaitan dengan nasab Ahlul Bait itu hampir nggak ada, bukannya jarang, susah dicari. Paling majelisnya banyak ya tentang fikih, tentang tafsir, tentang nahwu, sorof, tapi berkaitan dengan Ahlul Bait jarang yang dibahas. Maka ketika mulai keluar isu tentang Ahlul Bait, benar nggak tuh ya? Atau ustaznya kadang-kadang bingung, benar nggak sih Ahlul Bait itu ada? Zaman Nabi sampai sekarang masih ada, apa mungkin? Wah udah mulai deh tuh. Bahkan ada ustaz yang bilang kan keturunan Nabi mati semua di perang apa? Di pembantaian Karbala. Nah itu kacau nih masalah bapak-bapak tidak paham karena jarangnya dibahas tentang bab ini. Kenapa? Karena memang sebenarnya yang membahas bab ini mestinya bukan dari Ahlul Bait, bukan dari dunia. Kadang khawatir yang hatinya kurang bersih, oh modus ini, modus biar jadi apa? Biar diistimewain, biar dikasih apa? Ini adalah mestinya memang bukan. Cuman kalau kita nggak baca ini, akhirnya nanti menjadi tidak tahu. Jadi pembacaan pun di majelis kita bukan untuk apa modus supaya dimuliakan para turun, enggak. Tapi memang ini adalah sesuatu yang sekarang ini harus dan mendesak supaya kita mantap, supaya kita tahu ketika ada yang berbicara begini kita bisa nilai, oh ini orang berarti nggak paham. Enggak saat tapi dia paham, oh berarti di hatinya ada sesuatu ini. Ini ada apa sesuatu, pengen dimuliain juga kayaknya nih, kayaknya pengen diciumi tangan juga. Makanya nanti kalau ketemu dia cium tangan habis-habisan. Mungkin kalau sudah diciumi tangan dia akan senang. Nah ini ternyata ada itu yang begitu. Jadi kita bisa nilai ini benar apa tidak. Kalau kita tidak tahu tentang bab ini kadang-kadang kita, tapi kok bisa ya terjadi orang yang mau membunuh Ahlul Bait, bahkan membunuh karakternya. Iya, udah tahu, Nabi udah tahu. Bahkan di sini waqat alima sallallahu alaihi wasallam bi tariqil wahyu annahu sayujad fi ummati. Nanti bakal ada dari umatku kata Rasulullah, yaitu mereka yang tidak melaksanakan hak-hak Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait. Jadi jangan kaget waktu kita dengar dia ngomong, oh ini nih yang diomongin Nabi. Ini sayujad fi ummati, ini dia nih umatnya Nabi ada yang model begini. Wa yuqatilum wa yusyarriduhum, dan mengusir. Syarrada yusyarridu ini adalah orang yang keluar dari jalan yang hak. Nah, syarrada yusyarridu, orang yang keluar dari jalan hak itu namanya syarrada yusyarrid, yaitu orang-orang yang menjalankan tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada dari zaman Rasul, sudah dikasih tahu. Ini bakal ada nih orangnya kayak begini. Apa mukhalafatul haq? Dia tidak menjalankan yang hak tapi menjalankan yang salah. Itu sudah ada dan sudah dikasih tahu kepada Rasulullah. Makanya Nabi ngomongnya mulai. Makanya orang Arab suka bilang apa? Bul ala Zamzam tu'raf. Kencingin air Zamzam kamu akan terkenal. Karena orang di Zamzam itu alif ma'ruf. Tampillah beda gua akan terkenal. Ya, jadi kalau mau ngetop tampil beda. Makanya ada yang tampil beda tentang Ahlul Bait, sekarang ngetop dia. Bukan karena pinter, tapi apa? Tampil beda. Cuma tampil bedanya jangan
asal ngetop. Tampil bedanya kalau bisa yang keren. Ini tampil bedanya yang ngaco. Oh, jadi apa? Ini tampil beda apa sih? Antum, anak bingung. Jamaah banyak ini nggak semua anak kenal. Tapi kalau ada di satu jamaah, sendalnya di kepalanya, jam ngaji, pasti ada kenal. Maruf dia orang, masa itu tuh yang pecinya diganti sendal. Khalid Ma'ruf, itu ngetop atau tidak? Tapi ngetopnya ngetop apa? Nah, ngetopnya ngaco itu ngetopnya itu. Dan memang itu adalah jadi sesuatu yang berbeda. Misalkan di pesantren atau di IAIN atau di Madinah atau di Hadramaut atau di Mesir di Jamiat di Universitas Islam, Pak UI ahli kimia biasa aja, ahli matematik biasa, tapi antum hafal Quran naik, anak UI hafal Quran, naik gitu. Tapi kalau IAIN hafal Quran biasa aja. Pesantren di Yaman hafal Quran, di Madinah hafal Quran, di Mesir biasa kali orang urusan sono. Makanya sesuatu yang berbeda itu akan bikin ngomong. Jadi jangan punya pesan anak-anak UI banyak yang hafal Quran berbeda dengan IAIN. Karena dia berbeda hafal Quran jadi ngetop. Bukan berarti di IAIN di pesantren nggak ada yang hafal Quran. Kenapa? Karena udah biasa hafal Quran. Itu udah biasa. Di Kudus, di Jawa Timur, anak kecil hafal Quran banyak, udah biasa. Tapi ketika di UI hafal Quran naik tuh namanya, karena beda. Begitu juga di pesantren Yaman, di Habib Umar ada ahli teknologi, ahli nuklir pun naik. Ini ahli pakar dalam matematik dunia. Wah, heboh. Kenapa? Majelis taklim urusan agama, matematik ahli naik. Tapi kalau ahli matematika di UI itu biasa aja. Kenapa nggak tampil beda? Jadi orang yang tampil beda itu akan apa? Nonjol. Karena saya kadang-kadang sedih ketika di TV atau di media di UI banyak orang yang hafal Quran, berbeda dengan padahal dia bukan pendidikan Islam tapi banyak hafal Quran. Seakan-akan di pesantren nggak ada yang hafal Quran jadi. Karena hafal Quran sudah hal yang biasa, jadi tidak apa? Biasa aja, nggak menjadi hebat. Nah, ini kadang-kadang ditampilkan begitu, menjadi apa? Di rumah-rumah tahfidz banyak hafal Quran dibanding pesantren-pesantren Kudus, Jawa Timur, Mesir, jarang hafal Quran. Kata siapa yang hafal Quran? Kenapa? Karena itu hal yang biasa, jadi nggak apa? Nggak dihebohkan, karena nggak berbeda, karena sudah pada umumnya. Jadi ini perlu antum ketahui bahwa nanti memang ada yang kata Rasulullah yang tidak melaksanakan hak ahlul bait, bahkan memerangi ahlul bait, bahkan juga apa? Yaitu keluar dari jalan yang benar dari tentang ahlul bait, wa yudhaqiquhum, bahkan mempersempit gerakan ahlul bait, yudhaqiquhum, bikin apa? Dibatasi. Padahal yang tadinya di zaman Rasul dimuliakan, dipersilakan, tapi nanti akan sampai keluar himbauan. Kalau maulid jangan undang ahlul bait, jangan undang dzurriyyatul Rasul. Ada mulai itu, tapi karena memang berbeda, jadi kayaknya ramai. Padahal semua sedikit yang mau, malah kagak diikutin lagi. Semakin maulid semakin apa? Banyak. Dan memang dari zaman itu orang-orang tentang ahlul bait ini seperti ya, maaf ya kalau bahasa kita salafi itu paling paling nggak suka dengan ahlul bait dzurriyyatul Rasul. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah biang-biangnya bid'ah katanya. Maulid itu hidup mereka nih, kalau nggak ada mereka agak sepi. Ini yang hidup-hidupin, yang rame-rame tentang bid'ah-bid'ah ini dia. Sekarang ditambahin lagi sama ini. Tapi kalau dibilang Wahabi, bukan. Wahabi kagak, orang dibaca rotin, dibaca maulid juga, baca tahlil. Tapi juga melemahkan, merendahkan, menyempitkan gerakan ahlul bait. Sama seperti salafi. Kita bingung dari segi apa nih? Bukan dari segi ilmu, tapi tadi ilmunya dipaham, amalnya sama, cuman dari segi hati. Dari segi apa? Hati. Makanya antum kalau ketemu dia cium tangan, biar jadi apa? Dipikir ahlul bait itu demen dicium tangannya. Emang enak dicium tangannya.
Ustaz memang demen dijenengan demen Ustaz tuh. Karena demen muridnya biar gembira, biar musafah itu aja. Kalau bukan kabar. Apalagi di acara besar paling apa? Ape. Yang uang kita pakai full habis. Hilang itu besok apa macam-macam yang tangan itu. Ya Allah. Tapi karena memang Kiai Ustaz itu ngasih, biar juga yang salaman demen apa berkah dan begitu aja. Bukan pengen apa? Wah, ada Kiai anak tersinggung. Baslah, kurang nggak cium tangan saya. Ada yang tersinggung gara-gara apa? Nggak cium tangan. Apalagi ya Allah, kita kalau lagi acara besar begitu, kalau di acara besar, di event-event besar, selalu diingat, awas handphone. Emang kenapa? Ada banyak kabarnya Kiai salaman dikerubutin ngilang handphone. Itu orang ngambil berkah beneran. Ngambil berkah apa? Mengambil apa? Jawab, mengambil apa? Handphone subhanallah. Dan ini wala yurai jadikum, dan tidak memperhatikan sisi-sisi kebaikan daripada ahlul bait kemuliaan. Tidak yurai, tidak memperhatikan apa? Sisi mereka, kebaikan mereka atau kemuliaan mereka. Walidzalika, oleh karena itu karrara al-wasaya bihim. Karrara, Rasulullah mengulang-ulang. Oleh karena itu Rasulullah mengulang-ulang al-wasaya, wasiatnya. Al-wasaya dari wasiat. Wasiat-wasiat tentang ahlul bait diulang-ulang Nabi. Bihim, tentang ahlul bait, yaitu di ahlul bait. Diulang-ulang Nabi. Kenapa? Laftan li'andad ila azimi manzilatihim wa suqi maqamihim. Laftan itu kalau kita mau gini. Nengok ke sini. Apa? Menoleh ke sisi yang ke kanan atau ke kiri. Dengan melihat ke kanan ke kiri, lihat Allah, yaitu dalam pandangan. Nah, ila azimi. Lihat Rasulullah mengulang-ulang itu karena melihat kemuliaan-kemuliaan di kanan, di kiri, kemuliaan ahlul bait begitu ada seterusnya. Maka Nabi suka nyebutin tuh kemuliaan ini, di sini kemuliaan ahlul bait. Banyak dibahas, disebutin sama Nabi. Kenapa? Karena adanya orang yang begini nanti. Bahkan di sini dikatakan li'annahum ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabun nas. Kenapa? Karena mereka keluarga Nabi. Wa aqrabun nas ilai, dan orang yang paling dekat dengan Nabi. Wa alsaqum, dan yang paling deket, yaitu yang paling apa? Rapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutin itu selain dari wahyu karena mereka keluarga Nabi, orang yang paling dekat dengan Rasul. Setiap hari Rasulullah di rumah dengan mereka. Ini ahlul bait, itu dikatakan aqrabun nasi ilai. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah ahlul baitnya. Wa alsaquhum, lasiqa itu yang saku itu nempel. Dia itu orang yang paling dempet, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi diingatin sama Rasulullah SAW. Selain kemuliaan yang disebutkan dari wahyu, mereka juga orang yang paling dekat sama Rasulullah. Seperti saya katakan, ahlul bait itu adalah orang yang paling dicintai sama kiri hadis ayat, ditambah dia itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang muliain bukan ahlul bait, kita muliain banget si fulan. Kenapa si fulan? Dia suka bantu di rumah Kiai fulan. Yang bantuin Kiai fulan tukang cuci piring di rumah Kiai fulan, kita muliain. Kenapa? Ini orang tukang nyapu di rumah fulan, di rumah Kiai fulan, kita muliain begini. Kita deketin gara-gara apa? Orang yang dekat dengan ahlul bait, apalagi ahlul baitnya sendiri. Jadi tentunya lebih kita muliakan lagi. Begitulah kenapa Rasulullah mengulang-ulang kewajiban kita terhadap ahlul bait, karena memang akan ada orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban mereka terhadap ahlul bait. Padahal ahlul bait itu dekat kepada Nabi selain karena wahyu, juga karena mereka adalah keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjalankan apa yang diberitakan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebelum itu ada Habib Ali.